अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। हुकूमती विप व महबूब नगर के रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वो ज़ाती या वक्ती सियासी मफादात के बजाय महबूब नगर के रोशन मुस्तकबिल और तालमी तरक्की को अपना नज़्ब लाइन बनाकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मुकामी MLA कैंप ऑफिस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस साल महबूब नगर IIIT में दाखिला हासिल करने वाले तलबा में 65% का ताल्लुक मुत्तहदा महबूब नगर ज़िले से है, जो ज़िले के लिए एक बड़ा एहसास है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस ज़िले के तलबा की IIIT में कम तादाद में कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, QR कोड पर मुबनी डिजिटल मुतालियाती मवाद की मुफ्त तकसीम, खुसूसी तालमी रज़ाकारों की तकर्री और इजाफी तदरीसी प्रोग्रामों का आगाज़ किया गया, जिसके मुस्बित नताइज सामने आए हैं। रुकन असम्बली के मुताबिक शुश्ता शातम प्रोग्राम के तहत IIIT में दाखिले के ख्वाहिशमंद 170 तलबा को इंतखाबी इम्तिहान के बाद 45 रोज़ा खुसूसी तरबियत फराहम की गई, जिसके बायस इस साल नुमाया कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने बताया कि महबूब नगर शहर के सरकारी स्कूलों ने इस साल 100%, जबकि ज़िले भर में 94% कामयाबी का रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने इस शानदार कारकर्दगी का सहरा असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और तालमी रज़ाकारों की मुश्तरका मेहनत को दिया। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने मजीद कहा कि इस साल IIIT में दाखिलों के लिए तकरीबन 33,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 19,720 थी, जो ज़िले में तालीम के बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करती है। उन्होंने बताया कि ज़िले के इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों के नताइज भी बेहतर हो रहे हैं और मुतादिद तलबा कैंपस सेलेक्शन के ज़रिए मुलाजमतें हासिल कर रही हैं। गुज़िश्ता साल कायम किए गए 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस वक्त तकरीबन 500 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि रवां साल भी दाखिलों का सिलसिला तसल्ली बख्श अंदाज में जारी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला की क़यादत में तालीमी शोबे में इस्लाहात नाफिज कर रही है, ताकि देही इलाकों के तलबा को मियारी तालीम और बेहतर मौक़े फराहम किए जा सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर जी ममता श्रीनिवास, TPCC के सरकारी तर्जुमान हर्षवर्धन रेड्डी, मोडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, ज़िले लाइब्रेरी इदारे के चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, ज़िले ओलंपिक एसोसिएशन के सदर MP वेंकटेश, CJ बुनहर, ज़िले भेड़ पालक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर शांतना यादव, हनवार मंडल कांग्रेस के सदर V महेंद्र, कॉरपोरेटर मजीद और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। IIIT అనేది ఈరోజు జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి ఒక కలగా టీచర్లు నూరిపోస్తూ ఉన్నారు. 33,000 దరఖాస్తులు వచ్చినాయంటే అర్థం చేసుకోండి. పోయిన సంవత్సరం 19,720 దరఖాస్తులు మాత్రమే వస్తే ఈ సంవత్సరం 33,000 దరఖాస్తులు వచ్చినాయి. ఇది మామూలు విషయం కాదు. పిల్లల మీద తల్లిదండ్రులకు నమ్మకం వచ్చింది, టీచర్లకు నమ్మకం వచ్చింది, టీచర్ల పైన తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు నమ్మకం వచ్చింది, మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ మీద సమాజానికి నమ్మకం వచ్చింది. కాబట్టి ఇది గొప్ప మైలురాయిగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. అందుకే ఈ శుభవార్తను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని, మీ ద్వారా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజలందరికీ షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి అర్జెంటుగా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. అలాగే మన డిగ్రీ కాలేజీలలో కూడా అద్భుతమైన ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడతా ఉంది. ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో, కొత్త కోర్సెస్ నేర్చుకునే దాంట్లో మన పిల్లలు ఎవ్వరికీ తీసిపోరని చెప్పి రుజువు చేసుకుంటా ఉన్నారు. మొట్టమొదటి నేను ఒక మాట అన్నా, నేను కొత్తగా ఎన్నికైన తర్వాత మహబూబ్ నగర్ బిడ్డలు వజ్రాలు, కానీ ఇప్పటిదాకా వాళ్ళను సానబెట్టేటోళ్ళు లేకుండే. కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి రూపంలో, అలాగే ఇక్కడ మన టీచర్ల రూపంలో, ఇంకా మాలాంటి వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతోటి ఎమ్మెల్యేలు నిరంతరంగా కృషి చేయడంతో రాళ్ళుగా ఉన్న మన పిల్లల్ని ఈరోజు వజ్రాలుగా మలుచుకుంటా ఉన్నాం. ఇది ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో మహబూబ్ నగర్కు ఉపయోగపడే అంశం. మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా, చిల్లర మల్లల రాజకీయాలు చేయనీకే నేను రాజకీయాల్లో రాలేదు.
నేను ఎన్నికల కోసం రాజకీయాలు చేస్తలేను, ఓట్ల కోసం రాజకీయాలు చేస్తలేను. భవిష్యత్తు మహబూబ్ నగర్ కోసం మాత్రమే నేను రాజకీయాలు చేస్తా, రాజకీయాల్లో ఉంటున్నా. ఎవ్వరు ఏం చేసినా కూడా నా దారి మరచుకోను. ఎవరు నా అటెన్షన్ను డైవర్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినా నేను డైవర్ట్ కాదలుచుకోలేదు. ఒక లక్ష్యం కోసం పనిచేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా విద్య పట్ల అంతే దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు. ఆరుట్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ని పెట్టింది. మీ అందరినీ కూడా మీకు వీలైతే మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతా ఒకరోజు బస్ వేసి. నేను ఎన్ఆర్ఐలను తీసుకొని పోయిన ఫోటో వచ్చి ఉంటుంది పేపర్లో. మన తెలుగు వాళ్ళను అమెరికాలో కూడా ఇంత బాగలేదు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఇంత అద్భుతంగా చేసిండ్రు అని చెప్పి వాళ్ళే కితాబ్ ఇచ్చిండ్రు. అటువంటి పబ్లిక్ స్కూళ్ళను ప్రతి నియోజకవర్గంలో మొదటగా ఒకటి పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఈ విద్యా సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మన దగ్గర కూడా నేను 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన. ఎంవిఎస్ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రాంగణం ఒకటి, తర్వాత హన్వాడలో ఉన్న జెడ్పిహెచ్ఎస్ హై స్కూల్ ఒకటి. దాంట్లో ఏది వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటే ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ఒకటి మన మహబూబ్ నగర్లో కూడా త్వరలోనే మనం చూస్తాం. దాని రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూడబోతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।